देश के प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ। बीजेपी के लीडर अज तो 6 महीने 3 महीने पहला कह रहे सी कानून नहीं रद्द होने, बाकी गल कर लो ये तो सोध कर देंगे। अज उही लीडर लड्डू भी वंड रहे हैं तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करो कानून रद्द कर दिते हैं। हरजीत गरेवाल है देखो कितनी बारी इन्हें मतलब मैंने कहना मैं तो ये कहूँगा कि लोगों किसानों मंदे शब्द भी बोले इस बंदे ने ना जी कानून तो रद्द नहीं होंगे। अज तेरे प्यो ने करते कानून रद्द होंगे की करेगा। जिस तरह लोकाई पीड़ित सी इन्हां सरकारां तो उन्होंने आप सिर ते हथ रख के अज तक मोर्चे नूं बड़े वधिया ढंग दे नाल चलाउंदियां होइयां इस मोर्चे नूं जित दा सिरा दवाया। असी कोटान-कोट शुक्रिया धन्नवाद करते हैं मेरे उस सतगुरु का। अज असी कह सकते हैं कि साडे वीरां नूं इस अंदोलन दे विचों ये सच्ची श्रद्धांजलि मिली है कि सानूं इत्थे जगह दित्ती जाए और इत्थे असी स्मारक बनाईए साडे शहीदां दी और उत्थे उन्होंने यादगार बने, उन्होंने सारे शहीदों दी फोटो लगन, लोग उत्थे लंघदे टपदे उन्होंने याद करन। जिहड़े कुछ लोग कुछ वीर भावना रखते होण कि इलैक्शन लड़नी है वो फिर 2-3 गल्लां दा जरूर ध्यान रखण कि असीं मंगदे रहे हैं कि किसानी करजा रद्द करो। ये मंगणगे लोग करना पैना, असीं कराउण वालिਆਂ 'ਚ होवांगे, फिर वो धरने देण वालिਆਂ 'ਚ बैठे होवांगे। सत श्री अकाल, मैं हाँ सज्जन सिंह सैनी ते तुसीं देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल। सब तो पहला देश विदेश च बैठियां समूह गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं पंजाबी लोक चैनल दे वल्लों प्रकाश पुरब दीआं लख लख वधाइयां होण। ते अज एक वड्डी खुशखबरी किसानां दे लई आई है या किसान संघर्ष दे नाल जुड़े लोकां दे लई आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों अज इस शुभ अवसर ते ऐलान किया गया कि खेती कानून रद्द किए जाएंगे इस महीने के अंत दे विच जो सैशन बुलाया जाएगा। सो इस नूं लैके ਵੱਖ-ਵੱਖ लोगों के नाल गलबात की है। तो अज इत्थे पहुँचे ने जगजीत सिंह डल्लेवाल जो 32 किसान जथेबंदियां दे विच बकायदा मैंबर ने। सो गल करदे उन्हां दे नाल अगे जिहड़ी हैगी की रणनीति रहूगी किसानां दी ते इस ऐलान तो बाद किसान जथेबंदियां की कुछ सोच रही हैं। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा ते गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब दीआं लख लख वधाइयां जी। बहुत बहुत मुबारकां जी। सतगुरां ने बड़ी रहमत की है इस गल की, जिथे अज धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का इस दुनिया ते आउण दा दिन है और इत्थे दुनिया नूं दे दुख कट्टण दा दिन है। अज मैं समझदा कि उन्होंने फिर दोबारा जिस तरह लोकाई पीड़ित सी इन्हां सरकारां तो उन्होंने आप सिर ते हथ रख के अज तक मोर्चे नूं बड़े वधिया ढंग दे नाल चलाउंदियां होइयां इस मोर्चे नूं जित दा सिरा दवाया। असी कोटान-कोट शुक्रिया धन्नवाद करते हैं मेरे उस सतगुरु का। और ये लिए साडे अंदर एक खुशी का माहौल भी है क्योंकि साडे सतगुरां ने साडे ते रहमत की है। पर एक गल इहदे नाल जरूर है कि असी बड़ा नुकसान होया है इस अंदोलन के दौरान। नीयर अबाउट 700 के नेड़े तेड़ किसान साडा शहीद हो गया। एडियां बड़ियां शहादतां होके अज असी जित गए हैं। मैनू लगता बहुत खुशी मनाने वाला तो दिन नहीं है। सतगुरां दे दिहाड़े नूं मुख रख के तो खुशी मनाई जा सकती है, लेकिन जित वाली जे आपां गल करिए तो नवीं तो चीज़ कुछ प्राप्त ही नहीं हुई। साडियां जमीनां सी साडे कोले सी, सरकार खोना चाहुंदी सी, उहनूं असीं सरकार नूं पिछे धक्कण 'च सफल होए हां और जमीन किसानां दी किसान कोले रहेगी। इस गल दे लई जिन्ना क होया है ये बहुत वधिया गल ये होई है कि जिहड़ी सरकार ये कहिंदी सी कि जी कानून बहुत वधिया ने, किसानां नूं नहीं पता लग्या जां होर तरह तरह दीयां गल्लां करदे रहे। उन्हां सरकारां नूं अज उस सरकार दे मुखी नूं देश के प्रधानमंत्री नूं जदों कानूनां नूं रद्द करन दा ऐलान किया ये कहना पिया कि माफ़ी मंगदा मैं। इहदा मतलब जे माफ़ी मंगदे ने तो किते ना किते गलती का एहसास होया है। तो जे गलती है तो जिहड़ा 700 किसान शहीद होया साडा वो साडे 700 किसान की शहादत का जिम्मेवार कौन है? तो डल्ले साहब मैं गल टोकांगा तुहाडी। मैं भी सुनी सी लाइव प्रधानमंत्री का वो कहते मैं बिल्कुल सच्चे मनों जिहड़ा हैगा बिल्कुल निस्वार्थ होके किसानां दे लई एक कानून बनाया सी किसानां दी तरक्की वास्ते
परंतु किते ना किते मेरी जिहड़ी हैगी है साधना दे विच कमी रह गई आ, जिहड़ा मैं कुछ किसानां नूं इन्हां कानूनां बारे समझा नहीं सकिया, ते इस करके जिहड़ा हैगा चलो माफ़ी मंगदा, मैं वापस लैंदा। देखो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परिणाम ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ, ਕੱਲਾ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਆਪਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਏ? ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 700 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝੱਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਕੀ ਖੜੀ ਹੈ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਦਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ।
ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਮੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਈਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਹ 100% ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਜੋਗਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਲਕਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟੀ ਗਏ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਮਚਾਗਰੀ ਹੈ, ਚਮਚਾਗਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਜਥੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਵੀਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਗਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪਿਓ ਭਾਈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ,
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 117 ਹਲਕੇ ਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਾਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅੱਜ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੜੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਲਮਾ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਜਾਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਜੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਬਣਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਣਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਿਹਾਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਵੀ MSP ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਤਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।